وہ ویڈیو جو ہے وہ نہ بتانے والی ہے، نہ دیکھنے والی ہے، نہ دکھانے والی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ تو اتنا ایکسپوزڈ آدمی خود ہے کہ اس کے تو ایسے ایسے یعنی مورل بھی اور اب یہ اس کے پولیٹیکل بھی جو چیزیں ہیں وہ سامنے ہیں۔ اس نے کسی کو کیا ایکسپوز کرنا اور اس سے بڑھ کے یہ کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں کہ یعنی سرکاری یا آفیشیل میٹنگز کے منٹس کو چینج کرنا اور اس کو پھر اپنی ایک یعنی ایک جھوٹی کہانی، ایک سازش تیار کرنے کے لیے، ایک سازش تیار کرنا کہتا ہے کہ وہ ایک جو ہے نا بیوروکریٹک لیول جو ہے نا وہ آ جائے۔ عمران خان نہیں تو اس نے ہی تو لکھا ہے ایمبیسیڈر نے آزم خان، ہمارے پاس تو کاپی نہیں ہے نا، تو یہ کس طرح انہوں نے اٹھا لیا عمران خان؟ یہ یہاں سے اٹھی ہے، اس نے اٹھائی ہے، لیکن اینی ہو وہ بات تو فارن آفس کی ہے۔ اب یہ ہے جی جو پچھلے تقریباً 6 ماہ سے یہ جھوٹا فراڈیا انسان جو ہے یہ قوم کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، قوم کے ساتھ جو ہے یہ کھلواڑ کر رہا ہے، یہ کھلاڑی، اور قوم کو یہ یعنی اس نے 3.25 سال میں اس ملک کی جو ہے وہ اکانومی کو اس نے تباہ کیا، اور جو ہے وہ یعنی سیاسی کلچر کو جو ہے وہ اس نے تباہ کیا، فورن لیول کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کو تنہائی کا شکار کیا، امریکہ کو انڈیا کو ایسی ہی صورتحال میں یہ جرت ہوئی کہ اس نے کشمیر کو جو ہے وہ ہڑپ کر لیا۔ اس کے اوپر اس نے کہا کہ جی میں ہر جمعے کو جو ہے وہ جلوس نکالا کروں گا، میں احتجاج کیا کروں گا۔ وہ کسی نے نہیں دیکھا کہ اس نے کہاں پہ جو ہے وہ احتجاج کیا، وہ صرف اس کی زبانی کلامی جو ہے وہ اس کی باتیں تھیں۔ تو اس آدمی نے 3.25 سال میں پاکستان کو ارریپیریبل جو ہے وہ نقصان پہنچایا، معاشی طور پہ بھی، اخلاقی طور پہ بھی، اس ملک کی سیاست کو بھی، اور اس کے بعد جب اس کے ان کرتوتوں کی وجہ سے اس کے خلاف اس کے اپنے الائز اس کے خلاف ہو گئے۔ یہ آپ کے پیش نظر ہوگا کہ ہم نے اس کے جو جماعت سے لوگ جو ہے وہ ہٹ کے اس کے خلاف ہوئے تھے، ہم ان کے ووٹوں سے پرائم منسٹر شہباز شریف منتخب نہیں ہوئے، ان کے الائز کے ووٹوں سے۔ ان کے الائز نے بھی جب ان کو چھوڑا تو اس کے بعد اس نے جو ہے وہ امریکی سازش کا ایک بیانیہ، ایک فراڈ، ایک جھوٹ جو ہے وہ اس قوم کے جو ہے وہ سامنے رکھا، اور اللہ نے جو ہے وہ آج اس کا یہ جو ہے وہ جھوٹ جو ہے اس کی ہنڈیا جو ہے وہ بیچ چوراہے جو ہے وہ پھوڑی ہے۔ اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں اس بے شرم انسان سے کہ تم اس ملک اور قوم کا تم نے ارریپیریبل نقصان کیا ہے، ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے اس قوم کو، معاشی محاذ پہ بھی، اخلاقی محاذ پہ بھی، سیاسی محاذ پہ بھی، فورن محاذ کے اوپر بھی، اور اس کے بعد اب تم نے یہ جو سازش تیار کر کے جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھی کہ جی یہ امریکہ نے سازش کی ہے۔ اب یہ سازش جو ہے یہ اب یہ تمہاری آڈیو سے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ صاف بات سامنے آ گئی ہے۔ تم سپریم کورٹ میں گئے ہو کہ جس کی انکوائری ہونی چاہیے، اب 2 صبح سپریم کورٹ میں درخواست، ہم اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں گے، کنسیڈ کریں گے، ایگری کریں گے کہ اس یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس کی فورنزک کروائیں، اور فورنزک کروانے کا اب اسے چاہیے نا کہ یہ کروائے۔ اب یہ اس کی آواز ہے، اس کے سیکٹری کی آواز ہے، یہ ساری جو ہے وہ کنورسیشن ہے۔ اب اس سے یہ بات پوری طرح سے عیاں ہو گئی ہے۔ میں وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے وہ اسٹوڈنٹس کو جن سے یہ آگے سے پوچھ رہا تھا کہ جی یہ سازش کس کے خلاف ہوئی، کس نے کی، کس کو کہا جا رہا تھا، تو آگے سے ان سے جو ہے وہ جن چند لوگوں کو اس نے سمجھایا ہوا تھا ان سے نعرے لگوا رہا تھا۔ میں ان اسٹوڈنٹ سے بھی کہوں گا کہ یہ ہے اس کا مکروہ چہرہ، یہ ہے اس کا قوم کے ساتھ کھلواڑ، یعنی یہ قوم کے، پاکستان کے سیاسی مفادات کے ساتھ جو ہے وہ ریاست کے جو ہے وہ انٹرسٹ کے ساتھ جو ہے یہ اس کی جو ہے یہ یعنی اس کی حقیقت ہے کہ
کہ یہ اس کے ساتھ جو ہے یہ کھیل رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو اس کا یہ مکروہ چہرہ جو ہے اس کی شناخت کرنی چاہیے. یہ قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے, یہ نوجوان نسل کو گمراہ کرنا چاہتا ہے, اور اس کی شناخت ہونی چاہیے تاکہ یہ بندہ جو ہے یہ اس ملک کو جو اس کا ہڈن ایجنڈا ہے یا اس کے آقاؤں کا ایجنڈا ہے, جو اس پاگل اس احمق انسان کو اگر کوئی استعمال کر رہا ہے تو تاکہ وہ ایجنڈا جو ہے وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ مکمل نہ ہو یا بروئے کار نہ لایا جا سکے, اور اس ملک کو جو ہے وہ نقصان نہ پہنچے, اور پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم رہے اور اپنے معاملات اپنے مسائل کے اوپر جو ہے وہ قابو پائے, جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ قائم بھی رہے گا اور اپنے مسائل کے اوپر قابو بھی پائے گا. اجاز سید صاحب. رانا صاحب بہت بہت شکریہ. رانا صاحب آج کیبنٹ میٹنگ کے بعد ایک کیبنٹ کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہونی تھی جس میں انٹیلیجنس چیفز جو آئے تھے, آپ بھی اس میں تھے. جی کچھ بتائیں گے کہ کیا جو ہمارے انٹیلیجنس چیفز ہیں انہوں نے کیا بیچ میں بتایا آپ کو ان آڈیو لیکس کے حوالے سے, اور ساتھ ہی اس کے کہ یہ آڈیو لیکس اپیرنٹلی کیا جو ہمارے جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں وہ ان کو اون کرتے ہیں کہ یہ انہیں کی طرف سے لیک ہوئے ہیں, اور کیا ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی فارمر پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف یا اعظم خان کے خلاف؟ دیکھیں, معاملہ یہ ہے کہ قانونی کارروائی کیا جو امریکی سازش کا الزام اس نے لگایا کہ جی اپوزیشن نے میرے خلاف یہ کانسپریسی کی ہے, امریکہ نے کی ہے, تو کیا اس نے کوئی مقدمہ درج کروایا ہے, اس نے کوئی عدالت میں کیس کیا ہے؟ اس نے ایک سیاسی بیانیہ بنایا ہے پوری قوم کو گمراہ کرنے کے لیے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے؟ کسی جو ہے وہ عدالت میں دائر کی ہوئی ریٹ پٹیشن کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اگر کوئی آدمی جھوٹ سے, اگر کوئی آدمی مکاری سے, اگر کوئی آدمی جو ہے وہ فراڈولنٹلی جو ہے وہ قوم کو جو ہے وہ کسی بات کے اوپر جو ہے وہ الجھانے کی کوشش میں کامیاب ہوتا ہے یا تقسیم کرنے کی کوشش میں کامیاب ہوتا ہے, تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو ارریپیریبل نقصان پہنچا سکتا ہے قوم کو, ملک کو. تو اس لیے اس کا مقابلہ جو ہے وہ ہم جا کے ریٹوں میں کریں, ہم جا کے جو ہے وہ ایف آئی آرز میں کریں, یہ اس کا سیاسی بیانیہ ہے جو اس نے فراڈ کے اوپر جس کی بنیاد ہے, جھوٹ کے اوپر اس کی بنیاد ہے, سازش کے اوپر اس کی بنیاد ہے. ہم اس کو ایکسپوز کرنا جو ہے, قوم تک اس کا مکروہ چہرہ جو ہے اس کو ایکسپوز کرنا جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا جو ہے یہ عمل ہے. اس عمل کو ہمیں پوری یکسوئی سے کرنا چاہیے. میں آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اگر یہ غلط, اس کا فورنزک آڈٹ جو ہے ہم تو اپنے طور پہ جو ہے وہ کروانے جا رہے ہیں, آپ بھی کروائیں, کوئی سول سوسائٹی کی تنظیم بھی کروائے, کوئی صحافتی جو ہے وہ تنظیم بھی کروائیں. اگر یہ غلط ہے تو آپ ہمیں بتائیں کہ جی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, یہ تو ایسے نہیں ہے. اور اگر یہ صحیح ہے, جو کہ پرما فشائی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ صحیح ہے, اسی کی آواز ہے, سن لیں چلیں تسلیم, اب تو بات ہو گئی. پھر تو معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ درست ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو ہے وہ چہرہ سب سے پہلے ہمیں اسے قوم کے سامنے جو ہے وہ ایکسپوز جو ہے وہ کرنا چاہیے, اور اس میں آپ کو بھی ہماری بھرپور مدد کرنی چاہیے. جی سن لیں, ایک منٹ جی. میٹنگ کی بات جو آپ نے کی ہے, میٹنگ کا ٹائم جو ہے وہ 4 بجے کا ہے, تو میٹنگ جو ہے 4 بجے ہوگی, اور اس میٹنگ کے بعد جو اس کا ایک پروسیجر طریقہ کار اس کا اعلانیہ جو ہے وہ جاری ہوگا. وہ جو بھی میٹنگز میں گفتگو ہوگی وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. سردار عبدالحمید صاحب. جی صاحب, اعظم خان جو ہے وہ بیوروکریٹ ہیں, وہ ابھی سروس کر رہے ہیں. کیا یہ سروس ایکٹ کے تحت یہ ان کا یہ عمل جو ہے
क्योंकि वो तो पॉलिटिशियन है इमरान खान, तो इनके खिलाफ फिर क्या कार्रवाई अमल में देखिए मैं ये जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं ना, क्योंकि पर्चा हो सकता है, इंक्वायरी हो सकती है, या अपना जो है वो इसके ऊपर कोई रिट हो सकती है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं। मैं उनको किसी को निगेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं इसे, क्योंकि ये उसका पॉलिटिकल बयानिया है, मैं इसकी अहमियत, इसका जो नुकसान जो पहुंच सकता है मुल्क को, कौम को, मैं उसे जो है वो इन चीज़ों के ऊपर प्रेफरेंस दे रहा हूं, और मैं समझता हूं कि हमें इसको पहले जो है वो फोकस करना चाहिए। बाकी ये इंक्वायरीज़ और ये सज़ा जज़ा, रिट, FIR, ये सारा काम जो है वो तो चलता रहेगा साथ। सुहेल राना साहब, सर ये जो अब आपने फरमाया प्लाटिया खलवाड़ इमरान खान, तो ये कैबिनेट सेक्रेटरी तोशा खाना का वो भी बहुत वहीं है, सोहेल साहब भी वहीं हैं, और आजम खान भी इधर ही है पाकिस्तान में। तो आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, तो आप इनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर्स क्यों नहीं करते? नंबर वन, या उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करती? सोहेल साहब डे आफ्टर टुमारो रिटायर हो जाएंगे, तो सुखेरा साहब भी 15 दिन के बाद रिटायर हो गए। नहीं, तो इसमें इस फ्रॉड का, इस झूठे बयानिए का, इस साजिश का बेनिफिशियरी तो इमरान खान है। हम सुहेल खान को पकड़ लें। आज़म खान जो है, आज़म खान से उसने बात की, आज़म खान ने जो भी अपनी राय दी है, तो कौन था जिसके ये इख्तियार में था कि उस राय को रिजेक्ट करे या उसको एक्सेप्ट करे? जिसने वो उस राय को एक्सेप्ट किया है वो मुजरम है, वो कौम का मुजरम है, वो इस साजिश का जो है वो मुजरम है। उसका जो सियासी बयानिया है जिसके ऊपर वो पूरी कौम के साथ फ्रॉड कर रहा है, सबसे पहले उसको फोकस होना चाहिए। उसके बाद जो है वो कोई भी जो उसके खिलाफ तादीबी या लीगल कार्रवाई हो सकती है उसे भी होना चाहिए। नवीद अकबर साहब आरटीवी से। राणा साहब, आपने कहा कि एक फितना है, बकौल आपके। सर हमारा नहीं, बकौल आपके नहीं, ये इससे आपको पता चल नहीं गया कि ये फितना है? सर हमारा दीन, हमारा मजहब, हमारा माशरा कहते हैं फितने को उसकी इब्तिदा से ही खत्म करना चाहिए। निप दी विल इन दी बड। बढ़ाने में आप क्यों उनको बढ़ने दे रहे हैं? उसको जल्दी खत्म करना चाहिए। दूसरा ये कि इमरान ने देखें सुन लें, सियासी फितना जो है ना, आखिर हम हमारी भी सारी उम्र इसी जो है वो यानी सियासी अमल में गुजरी है। सियासी फितने को अगर आप सियासी तौर पे ख़त्म करने की जो है वो नहीं करेंगे आप हिम्मत या उस अमल को, तो आप दीगर तरीक़ों से अगर उसको ख़त्म करेंगे तो फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ हद तक वो बाकी रहेगा। इसे सियासी तौर पे पहले ख़त्म करना चाहिए, बाकी अमल जो है वो बाद में होना चाहिए। चीज सामने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि एक तो जो साइफर है उसको अपडेट किया जाए, और दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा है कि इसको शहबाज शरीफ जो है, जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं, ये शहबाज शरीफ को करवा रहे हैं, और ये जितना मुझे एक्सपोज करेंगे मैं इस साइबर पर और ज़्यादा खेलूंगा। इसकी क्या रहता है? नहीं, बात ये है कि ये देखें, ये पीछे जो है ये कह रहा था कि जी मेरी एक वीडियो है, उसमें मेरी करैक्टर असैसिनेशन होगी, उसमें ये करने वाले हैं, उसको वो करने वाले हैं। तो फिर जिनके पास वो थी या जो करने वाले थे उनको मेरा ख्याल है कोई थोड़ा बहुत जो है ना उनको एहसास पैदा हुआ, क्योंकि वो वीडियो जो है वो ना बताने वाली है, ना देखने वाली है, ना दिखाने वाली है। तो मामला ये है कि ये तो इतना एक्सपोज्ड आदमी खुद है कि इसके तो ऐसे ऐसे यानी मॉरल भी और अब ये इसके पॉलिटिकल भी जो चीज़ें हैं वो सामने हैं। इसने किसी को क्या एक्सपोज करना, और इससे बढ़ के ये क्या कर सकता है? अवैस के यानी 24 चैनल से। राणा साहब, साइफर की जो मामला है तहकीकात के, क्या आप सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे? नहीं, देखें, साइफर की तो तहकीकात हो चुकी, यानी साइफर जो है उसमें तो जो चीज़ थी यहाँ पे भी बताया गया है, खुद आजम खान बता रहा है कि साइफर जो है उसमें है कुछ नहीं, लेकिन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में उसे धमकी कहा जा सकता है। तो इस किस्म की बातें तो हैं, ये इंडिया रोज़ करता है। रोज़ आप उनको बुला के जो है वो उनके जो सफ़ीर को जो है वो उनके साथ एहतजाज करते हैं, डिमांड्स उनको जो है वो देते हैं। तो ये तो एक रूटीन का अमल है। उसको एक यानी साजिश के रंग में रंगने और फिर उसे जो है वो अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करने की जो कहानी है ये आपके सामने। वकार गिलानी साहब दी न्यूज़ से।
हट के क्वेश्चन है। 2 दिन से इंटरनेशनल मीडिया पे खबर आ रही है, नॉर्वे में इकलाब में हमला हुआ था, इसमें एक पाकिस्तानी के लिए पवन सिराज साहब। इंटरपोल को दरख्वास्त की है, खान भट्टी, वो सुना है कल गुजरात से एजेंसियों ने उन्हें गिरफ्तार किया है और इंटरपोल के हवाले कर रहे हैं। इस बारे में कुछ बता दें क्या? जी, इस बारे में मुझे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कोई नहीं है। अगर आपका इसमें कोई इंटरेस्ट है तो मैं आपको पता करके बता दूंगा। पवन सिराज साहब सच टीवी से, सनावला साहब डाउन से। जी, राणा साहब, इस ऑडियो न्यूज़ के 2 पहलू हैं। एक तो आपने बता दिया सियासी, एक पहलू वज़ीर आज़म का ऑफिस है, इमरान खान भी उस वक्त वज़ीर आज़म थे, और अब ये कहा जा रहा है कि जुमे को मज़ीद कोई ऑडियो लीक्स आ रही हैं, तो आप एज ए इंटीरियर मिनिस्टर, आप IB को भी हेड करते हैं, बाकी इदारे भी आपके अंडर आते हैं, आपने क्या इक़दाम हुए? दूसरा सर, आर्टिकल 19 और 17 बड़े क्लियर हैं आज़ादी इज़हार के हवाले से, लेकिन उसमें कुछ लिमिट्स भी हैं। वो लिमिट्स खुला क्रॉस होती हैं। अदालतों में भी जाके मामला अदालतें छोड़ देती हैं लोगों को, और पूरी जो नेशनल सिक्योरिटी है आपकी वो कम्प्रोमाइज़ हुई है। खुलेआम जिसका मुंह आता है उठा के खड़ा होकर वो खाते खुलते हैं। तो क्या इस हवाले से आपकी फील्ड मिनिस्ट्री क्या करेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से इन चीज़ों को जो है वो कंफ्यूज किया जा सकता है। कोई जो है वो मुजरम ये कह के अपने जुर्म के ऊपर जो है वो पर्दा या उससे बरी ज़ुबान नहीं हो सकता कि वो कहे कि जी देखें, मैं बैंक में जो है वो डाका डालने के लिए गया था तो वहाँ पे इन्होंने कैमरे लगाए हुए थे। ये तो बड़ी ज़्यादती की बात है कि उन्होंने जो है वो मेरा सारी वारदात जो है वो रिकॉर्ड कर ली है। वो अगर रिकॉर्ड गलत हुई है तो वो एक अलग अमल है। ये अगर किसी जगह पे ये रिकॉर्डिंग हुई है, दैट वाज लीगल, दैट वाज इलीगल, दैट वाज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वाज ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक अलग अमल है। इसका जवाब लिया जाना चाहिए, जिसने की है वो दे। लेकिन आजकल मीडिया जिस लेवल पे पहुंच चुका है, वहाँ पे जाके अब इस किस्म की डिवाइसेस और इस किस्म के मामलात भी हैं कि जहाँ से कोई चीज़ ओरिजिनेट होती है, बाज़ औक़ात उसका मालूम करना भी मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाता है। तो इसलिए अगर तो ये चीज़ें जो हैं ये सामने आएँ और उसके ऊपर ये चीज़ मालूम हो जाए कि ये फ़लाँ आदमी ने की है, तो उसने जो वायलेशन की है उसकी सज़ा उसे दी जानी चाहिए। लेकिन अब ये नहीं हो सकता कि एक आदमी जो है वो मुल्की मफादात के ख़िलाफ़ साजिश करता या किसी कानून को वायलेट करता हुआ जो है वो अपने ही बयानिए की बुनियाद के ऊपर पकड़ा जाए और वो ये कहे कि जी मुझे इस जुर्म में आप प्रोसिक्यूट ना करें क्योंकि ये जो है ये मुझे पूछे बगैर या मुझे जो है वो बताए बगैर जो है ये सारी जो है वो रिकॉर्डिंग हुई है। जो कंटेंट्स हैं उनकी एक अपनी अहमियत है, उसके ऊपर अपना लीगल एक्शन जो है वो होना चाहिए। जो आपने बात की है वो भी ठीक है, उसका जब मालूम हो जाएगा तो उसको जो है वो उसके ऊपर जो कानून के मुताबिक कार्रवाई वो भी हो जाएगी।